students, how are you all? I am very glad to meet you all students through this video lesson. You might have crossed across a famous Tirukural, Udukai Elandavan Kaipol, Ange, Udukan Kalaibada, Nattu. As hand of him whose vesture slips away, friendship advance, the coming grief will stay. அதாவது நமக்கு ஒரு துன்பம் அல்லது இடர்பாடு ஏற்படும் பொழுது நம் இடுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஆடை அவிழும் முன்னர் எவ்வாறு நம்முடைய கை அந்த ஆடை அவிழாமல் பிடித்துக் கொள்கிறதோ அதுபோல் நம்முடைய நண்பன் அல்லது நம்முடைய நட்பு நமக்கு ஒரு துன்பம் ஏற்படும் முன்னரே அதை அறிந்து அதை களைய முன்வரும். அதுவே நட்பினுடைய சிறப்பு. So as the greatest asset a man can earn in his life is a good friendship. So a friendship or a friend can be in the form of a classmate, a stranger, a loyal friend, a fearless adventurer, a wise mentor, or a friend from different culture. That doesn't matter, but it's in our hands to choose a good friend. Today we are going to deal with the story of a person called Vetri, about his what the incidents happened in his life and how the problems he faced in his life and how the friendship helped him to overcome his problem. That's the lesson we are going to see. Unit number 2, topic friendship. Now let's check out how Vetri was benefited by his friend Asif. So first I will give you a reading. You just listen to the passage carefully. Then afterwards I will tell you the meaning of the passage. So take your book, unit number 2, friendship. Vetri was once a successful businessman in Coimbatore. Vetri Constructions was once a leading construction company. His company constructed many shopping complexes, houses, and a few apartments in and around Coimbatore. Everything went well until his father died. After his brother's death, his brothers demanded to split the wealth as they wanted to start their business separately. From then on, Vetri found it difficult to establish his business. He took loans to run his company, but he could not pay the loan. So, he sold all his properties and paid the loans. Vetri's family now lived in a very small home. Vetri found a job and started to lead a normal life, but he always longed to start a new business. That means a construction company. But he did not know how to get money to start a company. No one was ready to lend him money. One day, as he discussed with his wife said, "Why don't you ask your friend Asif? You often said that you were good friends." Vetri replied, "Yes, but he is in Chennai. He is very busy with his business. I don't think it would be easy to meet him now." Wife asked, "Why don't you give it a try?" Vetri said, "I haven't seen him for a long time. What will he think of me if I ask him help now?" The wife said, "Then forget the plan to start a business." Vetri, after a deep thought, decided to meet his friend. He told his wife about his decision and took the next available train to Chennai. So students, இப்போ நீங்க கவனிச்சீங்க இல்லைங்களா? இப்போ the meaning பாருங்க. Vetri was once a successful businessman in Coimbatore. Vetri ஒரு நல்ல தேர்ந்த வெற்றிகரமான தொழிலதிபராக கோயம்புத்தூர் நகரத்தில் இருக்கார். Vetri Constructions was once a leading construction company. அவங்களுடைய தொழில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டுமான நிறுவனம்.
கட்டடங்கள் கட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கட்டுமான நிறுவனத்திற்கு அதிபதியாக இருக்காங்க. His company constructed many complexes, houses and a few apartments in and around Coimbatore. His company constructed many shopping complexes, houses and a few apartments in and around Coimbatore. கோவை நகரை சுற்றி நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும், அடுக்குமாடி வீடுகள், அண்ட் ஃபியூ ஹவுசஸ், நிறைய சில வீடுகள் எல்லாம் கட்டி கொடுக்குறாங்க. ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், வணிக வளாகங்கள், அடுக்கடுக்காக தொடர்ச்சியாக கட்டியிருக்கப்படக்கூடிய கடைகள். இந்த மாதிரியான கட்டுமான பணிகளை செஞ்சு லாபகரமாக நடத்திக்கிட்டு வராரு வெற்றி. திங்ஸ் வென்ட் வெல் அன்டில் ஹிஸ் ஃபாதர் டைட். எல்லாமே நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அவருடைய அப்பா இறக்குற வரைக்கும். ஆஃப்டர் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் டெத் his brothers demanded to split the wealth as they wanted to start their business separately. ஒரு குடும்பத்தில் சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்படுறது சகஜம் தானுங்களே. நம்ம குடும்பத்தில் சண்டை வருதுங்களா, சில சமயம் நம்ம பேசாமல் கூட இருப்போம், அதுக்காக இல்லைங்களா, அது எல்லாம் அனுசரித்து போகிறதா வாழ்க்கை. நீங்கள்லாம் நல்லா அனுபவிச்சிருப்பீங்க, நம்முடைய குடும்பத்தில் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக வெற்றியுடைய குடும்பத்தில் அப்படி நடக்கலை. அவங்களுடைய சகோதரர்கள் அப்பா இறந்த பிறகு சொத்தெல்லாம் பிரித்து கேட்டாங்க, தனித்தனியாக அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணுங்கிற காரணத்தினால. ஃப்ரம் தென் வெற்றி ஃபவுண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஹிஸ் பிஸ்னஸ். இப்போ பணம் சொத்தெல்லாம் பிரிஞ்சு போகிறோன்னா பணம் குறைஞ்சி போயிடுது இல்லைங்களா, அதனால் வெற்றிக்கு அந்த தொழிலுக்கு தேவையான முதலீடு கிடைக்கலைங்க. ஹீ டுக் லோன் டு ரன் ஹிஸ் கம்பெனி பட் ஹீ குட் நாட் பே த லோன். எல்லா தொழிலை மேற்கொண்டு நடத்துறதுக்கு வாங்கி செய்கிற நிலைக்கு போனார் வெற்றி. ஆனால் அவருடைய போதாத நேரம், தொழில் சரியாக போகாத காரணத்தினால அவரால் கடனை திருப்பி கட்ட முடியல. ஸோ ஹி சோல்ட் ஆல் ஹிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் பெய்டு த லோன்ஸ். தன்னுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் விற்று அந்த கடனை அடைக்கக்கூடிய சிக்கலான ஒரு சூழலுக்கு வெற்றி தள்ளப்படுறார். வெற்றிஸ் ஃபேமிலி நவ் லிவ் இன் எ ஸ்மால் ஹோம். அப்போது நல்லா வசதியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு குடும்பம் இந்த தொழில் நொடிச்சு போகிற காரணத்தினால வருமானம் இல்லாமல் ஒரு சின்ன வீட்டில் போய் தங்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுடைய பொருளாதார நிலை பின்தங்குது. வெற்றி ஃபவுண்ட் ஏ ஜாப் அண்ட் ஸ்டார்டட் டு லீட் ஏ நார்மல் லைஃப். எது எப்படி இருந்தாலுங்க சாப்பிட்றதுக்கு சம்பாதிக்கணும் இல்லைங்களா. அப்போது அவருடைய லட்சியங்களை, அவருடைய ஆசைகளை அடக்கி வச்சுக்கிட்டு ஒரு அப்போதைக்கு கிடைத்த ஒரு வேலையை செஞ்சு ஒரு சராசரியான வாழ்க்கை முறையை நடத்திக்கிட்டு வராரு நம்முடைய வெற்றி. பட் he always longed to start a new construction company. என்ன நடந்தாலுங்க வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பின்னடைவு சந்தித்த போதிலும் வெற்றிக்கு அந்த கட்டுமான நிறுவனத்தை முதலிருந்து ஆரம்பித்து வெற்றிகரமாக நடத்தணுங்கிற அந்த ஆசை தீராத ஆசையாக இருந்துக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு. பட் he did not know to get money to start a company. ஆனால் அந்த தொழிலை மீண்டும் செய்கிறதுக்கு போதுமான பணம் எப்படி திரட்டுறது, பணத்தை எப்படி ஏற்பாடு செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வெற்றியினுடைய பிரச்சனையாக இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு. நோ ஒன் வாஸ் ரெடி டு லெண்ட் ஹிம் மணி. யாருமே அவருக்கு பணம் கொடுக்க முன் வரலை. ஏன்னா ஏற்கனவே அவர் தொழிலில் நஷ்டப்பட்டிருக்காரு இல்லைங்களா. அப்போது நடைமுறை வாழ்வில் நிறைய பொருளாதார சிக்கலை சந்திச்சிருக்காரு இல்லைங்களா. அப்போது கஷ்டத்தில் இருக்க நமக்கு யாராச்சும் உதவ முன் வருவாங்களா? வரமாட்டாங்களே. அதே நிலைமை தான் வெற்றிக்கும் ஏற்பட்டுச்சு. யாரை கேட்குறது, என்ன பண்ணுறது, அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற குழப்பத்திலையும் தடுமாற்றத்திலையும் வெற்றி மனப்போராட்டத்தில் தவிச்சுக்கிட்டு வந்தார். ஒன் டே as he discussed with his wife said, why don't you ask your friend Asif? தன்னுடைய மனைவி கிட்ட இதை பற்றி பேசும் பொழுது, நீங்கள் ஏன் உங்களுடைய நெருங்கிய நண்பரான ஆசிஃப் கிட்ட இது பற்றி கேட்கக்கூடாது, ஏன் தொழில் தொடங்குவதற்கு பண உதவி கேட்டு உங்கள் நண்பரை கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு வெற்றியுடைய மனைவி யோசனை சொன்னாங்க. யூ ஆஃபன் செட் தட் யூ ஆர் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெற்றி ரிப்ளைட், எஸ், பட் ஹீ இஸ் இன் சென்னை. He is very busy with his business. I don't think it would be easy to meet him. அப்போ வெற்றி அதுக்கு பதில் சொன்னார், இல்லை இந்த மாதிரி வெற்றியை என்ன சொன்னாருன்னா, நான் ஆசிஃபை சந்தித்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, இப்போது இவ்வளோ காலம் எந்த தொடர்பும் இல்லாத நிலையில்
திடீர்னு நான் போய் ஒரு உதவி கேட்டனா இந்த உதவிக்காக மறுபடியும் இந்த நட்பு பாராட்டின மாதிரி ஆயிராதா? அது நட்புக்கு இழுக்கல்லவா? நான் எப்படி அந்த உதவியை கேட்க முடியும் அப்படின்னு வெற்றி மலைச்சு நின்னார். வைஃப் said, then forget the idea to start a new business. அப்படின்னா தொழில் தொடங்கக்கூடிய அந்த முயற்சியை நீங்கள் மறந்துட வேண்டியது தான் அப்படின்னு அவங்களுடைய மனைவி சொல்கிறாங்க. வெற்றி after deep thought decided to meet his friend. He told his wife about his decision to took the next available train to Chennai. அப்போது கடுமையான மனப்போராட்டத்திற்கு பிறகு சரி நண்பனை போய் ஆசிஃபை போய் பார்த்து உதவி தான் கேட்போமே அப்படிங்கிற ஒரு முடிவெடுத்த வெற்றி கிடைச்ச அடுத்த தொடர் வண்டியில் சென்னைக்கு பயணமாகிறார். So students, let us consolidate all those we learned in this section. Vetri was a successful businessman. His company name is Vetri Constructions. His company constructed many apartments and houses in and around Coimbatore. His brothers demanded partition, so he faced heavy loss, and as a result, he was lacking of funds. But he was always interested in starting a new construction company. So his wife advised him to meet his friend Asif, who is in Chennai. But Vetri hesitated to meet him. After a deep thought, he decided to meet him and he started to Chennai. So students, now we are moving to the next section. Now, as usual, I will give you a model reading or guided reading. You just listen to the passage and observe what happens in the childhood stage of Vetri. On the day of his travel, Vetri boarded the train. His memory went back to his school days. They lived in a beautiful village, Keelakudi, near Coimbatore. The village had a middle school in the outskirts. It is in this school where Vetri had met Asif. The students and teachers of the school would never forget Vetri and Asif and their friendship. They were always together in learning and playing. Their friendship started on the first day of school. When Vetri's parents dropped him at the school, he started crying. Asif consoled him with a chocolate and said, "Don't cry, we will play after the bell." After the day, they stayed together, played together, and even exchanged their food. Their friendship grew stronger with time. They were always good in studies and helping each other in lessons. They also helped others with their lessons. One day, there was a quarrel between Vetri and Asif's family, and both families stopped talking to each other. To everyone's surprise, they continued to be good friends. There was always a healthy competition between them. Surprisingly, the exam results and the marks never affected their friendship. Their friendship continued till 10th standard. Then Vetri moved to Coimbatore and Asif moved to Chennai. Asif started his business in Chennai and settled there. Vetri always wanted to meet his friend but never had the chance to visit Chennai. என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுதுங்களா? அதாவது on the day of his travel, Vetri boarded the train. His memory went back to his school days. வெற்றி ஆசிஃபை சந்திக்க சென்னைக்கு போகும்பொழுது அவருடைய நினைவுகள் அப்படியே பின்னோக்கி போகுது. ஆற்றுல எப்படி வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுதோ அது மாதிரி அவரோட நினைவுகள் வெள்ளம் போல புரண்டு ஓடி சின்ன வயசில் நடந்த அந்த ஞாபகங்கள்லாம் அவர் மனசில் அப்படியே பசுமையாக வருது. அவங்க எந்த கிராமத்தில் வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they lived in the beautiful village கீழக்குடி நியர் கோயம்புத்தூர். கோயம்புத்தூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய
கீழக்குடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கிராமத்தில் தான் அவங்களுடைய இளவயது நாட்கள் நகர்ந்திருக்குது. The village had a middle school in the outskirts. அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன நடுநிலை பள்ளி தான் ஆசிஃபும் வெற்றியும் படிச்சுட்டு இருந்த பள்ளிக்கூடம். It is in this school where Vetri had met Asif. அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் தான் வெற்றி ஆசிஃபை முதலாக சந்திக்கிறான். The students and teachers of the school would never forget Vetri and Asif and their friendship. அந்த பள்ளியில் இருந்தக்கூடிய மாணவர்களும் சரி ஆசிரியர்களும் சரி வெற்றியையும் ஆசிஃபையும் மறக்கவே மாட்டாங்க. என்ன காரணம் தெரியுங்களா? They were always together in learning and playing. எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் சரி, படிக்கிறதுக்கும் சரி விளையாடும் பொழுதும் சரி அவங்களுடைய ஒற்றுமை குறையவே இல்லை, இணைபிரியாமல் இருந்தாங்க. அதன் காரணமாகவே பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாராலும் அவர்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளப்பட்டாங்க. Their friendship started on the first day of school. When Vetri's parents dropped him at the school, he started crying. முதலாக வெற்றி பள்ளிக்கூடம் போகும்போது என்ன செஞ்சா தெரியுங்களா? நாமெல்லாம் என்ன செஞ்சிருப்போன்றீங்க? அழுதுருப்போம் இல்லைங்களா? அதே தான் வெற்றியினுடைய வாழ்க்கையிலையும் நடந்துச்சு. வெற்றியினுடைய அப்பா அவனை பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு வந்து விடும் பொழுது வெற்றி பயங்கரமாக அழுதுனால வெற்றி அவங்க அப்பா அவனுக்கு ஒரு சமாதானப்படுத்தி அவனை பள்ளியில் விட்டுட்டு போகிறார். Asif consoled him with a chocolate and said, "Don't cry, we will play after the bell." இந்த இடத்துல தான் அந்த நட்பு வேலை செய்யுது. பாருங்கள், ஆசிஃப் என்ன பண்ணுறான், அவனும் அதே வகுப்பு படிக்கக்கூடியவன் தானே. அவன் எவ்வளோ பொறுப்பா வெற்றிகிட்ட, நான் உனக்கு சாக்லேட் தரேன், நான் உனக்கு இனிப்பு தரேன், நீ அதை சாப்பிடு, நாம் பள்ளிக்கூட நேரம் முடிஞ்ச பிறகு ஒன்றா விளையாடலாம், இப்போ நீ அழுகாத அப்படின்னு அந்த இளம் வயசுலேயே வெற்றிக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவனை சமாதானப்படுத்தி பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்க வச்ச பங்கு ஆசிஃபுக்கு உண்டு. They stayed together, played together and even exchanged their food. அவங்க ஒன்றா படிக்கிறாங்க, ஒன்றா விளையாடுறாங்க, மதியம் அவங்க வீட்டிலேருந்து கொண்டு வரக்கூடிய உணவுகளை பரிமாறிக்கிறாங்க. அதாவது நம்ம வீட்டில் நம்ம நண்பர்களோடு நம்ம செய்கிறோம் இல்லைங்களா, நம்ம வீட்டிலேருந்து கொண்டு வர உணவை நம்ம நண்பர்களுக்கு கொடுப்போம், நண்பர்கள் கொண்டு வந்திருக்க உணவை நாம் வாங்கிக்குவோம். அது அந்த வெற்றியும் ஆசிஃப் வாழ்க்கையிலையும் அதுதான் நடந்துச்சு. தி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் க்ரூ ஸ்ட்ராங்கர் வித் டைம். நாளாக நாளாக எப்படி விதைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விருட்சம் வளருமோ அது மாதிரி நாளாக நாளாக வெற்றியும் ஆசிஃபினுடைய நட்பு வளர்ந்து கொண்டே போகுதுங்க. They were always good in studies and helping each other in lessons. அந்த நட்பில் நமக்கு சொல்ல வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் படிப்பில் மதிப்பெண்கள் பெறுவதில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்லா உதவி செஞ்சுக்கிறாங்க, சொல்லி கொடுத்துக்கிறாங்க, தெரியாத பாடங்களை சொல்லி கொடுத்துக்கிறாங்க. They also helped others with their lessons. பார்த்தீங்களா, அவங்களுடைய வீட்டு பாடங்கள்லையும் சரி தேர்வுக்கு தயாராகும் போதும் சரி பாடங்களை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம வகுப்பில் கற்றுக்கிட்டதை வீட்டில் போய் நம்ம கருத்துக்களை பரிமாறிக்கிட்டோம்னா ரொம்ப சுலபமாக அந்த பாடம் இன்னும் நல்லா புரியுங்க. One day there was a quarrel between Vetri and Asif families. நாள் எல்லா நாளும் நல்ல நாளாகவே இருக்குங்களா? அது மாதிரி என்ன ஆயிடுச்சு, இப்படி நல்லா போயிட்டு இருந்த அந்த நண்பர்கள் குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்துடுச்சு. ரெண்டு குடும்பங்களுக்கு இடையில் பிரச்சனை வந்தனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பேச்சுவார்த்தை இல்லாமல் போயிடுச்சுங்க. பட் டு எவ்ரி ஒன் சர்ப்ரைஸ் தே கண்டினியூ டு பி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த குடும்பத்தினுடைய சண்டை வெற்றியும் ஆசிஃபுடைய நட்பை பிரிச்சிருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுதான் இல்லை. அந்த நட்பு தொடர்ந்து இன்னும் வளரவே செஞ்சது. அவங்களுக்குள்ள தேர் வாஸ் ஆல்வேஸ் ஏ ஹெல்த்தி காம்படிஷன் பிட்வீன் தம். அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஆரோக்கியமான போட்டி நிலவுச்சுங்க. அது என்ன ஆரோக்கியமான போட்டி? பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய நம்ம நண்பர்களை அடிக்கடி கிள்ளி வைக்கிறோமே வகுப்பில், அது மாதிரிங்களா? அல்ல. ஆரோக்கியமான போட்டி அப்படிங்கிறது ஒருத்தருடைய முன்னேற்றத்திற்கு இன்னொருவர் பக்கபலமாக இருக்கிறது. Surprisingly, the exam, the results and the marks never affected their friendship. அவங்களுடைய தேர்வு மதிப்பெண்களும் அவங்களுடைய நட்பை குறைக்கவே இல்லை. அதாவது இப்போ நம்முடைய நண்பன் நம்மளோட அதிகமான மதிப்பெண் வாங்கிட்டான்னு வச்சுக்கோமே, நாம் என்ன செய்கிறோம், அவன் மீது பொறாமைப்படுறோம், அவன் மீது அன்பு செலுத்துறதை குறைச்சிடுறோம். இது நடைமுறை வாழ்வில் நடக்குது. Surprisingly,
The exam, the results and the marks never affected their friendship. அவங்களுக்கிடையே நடந்த அந்த தேர்வுகளோ அவங்க அந்த தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்களோ அவங்களுடைய நட்பை கொஞ்சமும் குறைக்கலைங்க. இப்போ வழக்கமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்முடைய பள்ளி வகுப்பறையில் நம்மை விட நம்முடைய நண்பர்கள் அதிகமான மதிப்பெண்கள் பெற்றால் என்ன ஆகுதுங்க? நாம் அதை மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கிறோமா? இல்லை. மாறா அவர்களின் பால் நம்ம செலுத்தக்கூடிய அன்பை என்ன செஞ்சிடறோமுங்க? குறைச்சிடுறோம். ஆனால் வெற்றியும் ஆசிஃபும் ரொம்ப நல்ல நண்பர்களாக இருந்தனால அந்த சகிப்புத்தன்மை அவர்களிடையே இருந்த காரணத்தினால அந்த நட்பு கொஞ்சமும் குறையலைங்க. The friendship continued till 10th standard. 10ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் இரண்டு பேரும் ஒன்றாகவே படித்து வராங்க. அப்புறம் காலச்சூழலில் நாட்கள் மாறுது இல்லைங்களா, காலங்கள் ஓடுது இல்லைங்களா. Then வெற்றி moved to கோயம்புத்தூர் and ஆசிஃப் to சென்னை. வெற்றி கோயம்புத்தூருக்கும் ஆசிஃப் சென்னைக்கும் போயிடுறாங்க. ஆசிஃப் started a business in Chennai and settled there. ஆசிஃப் என்ன பண்ணுறாரு, சென்னையிலே போய் தங்கி அங்கே ஒரு வியாபாரத்தை தொடங்கி அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய பிரபலமான ஒரு மனிதராக மாறிடுறாரு. வெற்றி ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு மீட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆசிஃப், பட் he never had a chance to go to சென்னை. வெற்றிக்கு தன்னுடைய நண்பன் ஆசிஃபை போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருந்தாலுங்க, காலச்சூழல், நேரம், பணிச்சுமை இதெல்லாம் காரணமாக அவரால் சென்னைக்கு போய் தன்னுடைய நண்பனை சந்திக்கவே முடியலைங்க. Dear students, now let's have a look at the consolidation for section 2. Vetri boarded in the train, and while boarding, his memories went back to Keelakudi, where he and Asif studied in the middle school on the outskirts of the village. Vetri and Asif was always together, learning and playing. On the first day, when Vetri's parents dropped him at school, Vetri started crying. Asif gave him a chocolate and consolidated him. They even exchanged foods and were united together. There was a quarrel between the two families, but even the quarrel cannot disturb their friendship. Asif and Vetri remained good friends, and there was a healthy competition between those two. Their friendship lasted till 10th standard. Vetri after then moved to Coimbatore and Asif moved to Chennai. Dear students, we are moving to the third section of this lesson. Vetri went straight to Asif's office. As he reached the gate, the security stopped him. "Whom do you want to meet, sir?" asked the security. Vetri nervously said, "I want to meet Asif. I am his friend." The security was astounded. "Mr. Asif is our MD. Are you sure you want to meet him?" Vetri hesitantly said, "Yes, I am his friend. I am from his native place." The security said, "Check with the people in the reception, sir. I don't know if you will get an appointment." Vetri walked into the reception. The receptionist asked him, "How can I help you?" Vetri said, "Can I meet your MD? Please tell him Vetri from Keelakudi has come to meet him." Suddenly, the receptionist rose from her chair. The door behind Vetri opened. Vetri got a pat on his back. "Finally, you found me. I saw you through the CCTV camera," said Asif. Vetri was dumbfounded. Vetri gathered, "No, Asif, I never got a chance to visit Chennai. Now I have come to attend my friend's wedding, so I thought I will come to meet you." They spoke about their school days and the fun they had.
Then they discussed about their business. Asif took Vetri to home for lunch. Vetri was surprised to see that everyone in Vetri's house knows him. Asif's wife said, "We all know you, but this is the first time we are meeting in person." He said he stayed till the evening, and Asif dropped him in the railway station. Vetri reached home and told his wife everything in detail. She knew her husband, so she didn't ask anything else. 2 days later, Vetri received a call. "Am I speaking to Vetri?" Vetri said, "Yes." The voice said, "Our MD, Mr. Asif, has assigned you a project. He wants to meet you. Will you be able to come to Chennai?" Vetri couldn't believe it. வெற்றியினுடைய அந்த பொருளாதார சிக்கலை வெற்றி சொல்லாமலேயே ஆசிப் தெரிஞ்சு வச்சிருந்திருக்கிறார். அந்த பேச்சினுடைய துணி, அவர் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய வாட்டம், இதெல்லாம் வச்சு வெற்றியினுடைய தேவை என்ன அப்படிங்கிறத ஆசிப் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார். இதுதான் நட்பினுடைய சிறப்பு. நாம் வாழ்நாளில் குறைந்தது ஒரு நல்ல நண்பரையாக சந்திக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா? பார்த்தீங்களா? வெற்றி உதவி கேட்கவே இல்லை, ஆனால் அந்த உதவி கேட்காமலேயே ஆசிப்பு செஞ்சார். வெற்றி குட் நாட் பிலீவ் இட், நம்ப முடியாமல் அப்படியே தன் நண்பனை பெருமையாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார். சரிங்களா குழந்தைகளே? வெற்றியினுடைய வாழ்க்கை நமக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல பாடம். தேவை அறிந்து நண்பர்களிடத்தில் அன்பாக பழகுவோம், உதவி செய்வோம். அவ்வாறு செய்யக்கூடிய உதவி கேட்காமலேயே இன்னொரு நாள், பிரிதொரு நாள், துன்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாள் அந்த உதவி நாம் செய்ய நன்மையாக நமக்கே வந்து சேரும். சரிங்களா? நன்றி.